Good morning. English with Heidi like എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ടുഡേ ഞാൻ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സും ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ വൊക്കാബുലറീസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ്, okay, that is how you pronounce it, but most commonly it is known as COVID-19. Why? Because COVID, corona virus disease 2019, that's how it got the name COVID-19. In the origin is from Wuhan, China. Wuhan, right? It was a zoonotic disease, zoonotic contagious disease. Zoonotic, ZOONOTIC, zoonotic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it actually starts from animals, but it is infectious to humans as well. Probably the source bats are പറയുന്നത്, and it's very contagious. Contagious is a spreading disease. Corona means crown, and the virus is a tiny organism that spreads infectious disease to everything, okay, animals and humans. Okay, so that is clear. Moving on, our symptoms are cough, choma, cold, sneezing is tummal, fatigue is talarcha, and body ache. Body ache means body pain, right? Difficult breathing. WHO, World Health Organization, ഈ COVID-19 ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എൻ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഫ്രം ചൈന, വുഹാൻ. ഓക്കെ, ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. ഔട്ട്ബ്രേക്ക് മീൻസ് എ സ്മോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി ബിക്കെയിം ആൻ എപ്പിഡമിക്. Epidemic means moving on to other countries as well. But then it is now a pandemic. Pandemic means whole over the world it is infected. This is more about community spread. Community full ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആർ മോർ കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വേർഡ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുൾ ഉണ്ട്, ബട്ട് ദെൻ ദ സോഴ്സ് ഇസ് അൺനോൺ. എവിടെ നിന്നാണ് അത് വന്നത്, എല്ലാവർക്കും പിടിച്ചത് എന്ന് അൺനോൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് വേർഡ്സ് related to coronavirus or COVID-19 are quarantine, self-quarantine and isolation. Isolation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ, എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്രം ദെയർ യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്സ് വിത്ത് എനിബഡി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐസൊലേഷൻ or incubation period. Okay, incubation period is charted for 14 days, right? Then that is quarantine. Quarantine is ഇത് തന്നെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക in isolation for 14 days. Okay, then there is self quarantine. Self quarantine is you are doing it all by yourself. Okay, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്നോ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നോ വന്നതാണ്, then you are not having any symptoms of virus, yet you decide that you are going into self quarantine. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ഐ ആം പ്രോൺ ടു കോവിഡ്. അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല ഡോക്ടർ ഫാമിലീസിലും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിലാണെങ്കിലും പല ഡോക്ടേഴ്സും അവരുടെ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ദേ ആർ ഡോക്ടേഴ്സ്, ദേ കാൺട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ, they can't stand apart. So our contacts vannal polum they go into self quarantine. Why? Because they don't want their family members to get infected if in case they are infected. Okay, so that is quarantine, isolation and self quarantine. Okay, next is the government പറഞ്ഞിട്ടുള്ള face masks and hand sanitizer. Lockdown അത് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള കിടുക്കലിനും വിറങ്ങലിൽ നിന്നും നമ്മളിതുവരെ മുഴുവൻ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി an unprecedented crisis. Unprecedented. UNPRECEDENTED.
Unprecedented means it has never happened before, right? Symptomatic and asymptomatic patients. സിംറ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന സിംറ്റംസ് ഒക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെയാണ് സിംറ്റമാറ്റിക് പേഷ്യൻസ്. കാരണം ദേ ആർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് സിംറ്റംസ്, സൈൻസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഫീവർ, ഹൈ ബോഡി ഏക്ക്, ഹൈ ഹെഡ് ഏക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതാണ് സിംറ്റമാറ്റിക്. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ എസിംറ്റമാറ്റിക് ഉണ്ട്. Asymptomatic patients are patients who doesn't have all the symptoms, but then they can be COVID positive. Okay, asymptomatic. Symptom, 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 atic, symptomatic, asymptomatic. ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്വാറന്റീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? മാൻഡറ്റോറി ആൻഡ് വോളണ്ടറി. മാൻഡറ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആർ കമ്പൽഡ് ടു ബി ഇൻ ക്വാറന്റീൻ. വോളണ്ടറി ക്വാറന്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടറി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ക്വാറന്റീനിൽ പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങേർക്ക് ഇങ്ങനെ കോവിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇസ് അവൈറ്റിംഗ്. സോ ഈ കേസ് നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയത്തില്ല, ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. സോ യു ബൈ യുവർ ഓൺ, തന്നെത്താനെ തോന്നി ചെയ്യുന്നതിനാണ് വോളണ്ടറി ക്വാറന്റൈൻ. ഇനി ഫേറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഫേറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് റേറ്റ്, റൈറ്റ്? മൂവിങ് ഓൺ ടു ഡെത്ത്. ആ റേറ്റ് ഈസ് റിയലി ആക്ച്വലി ഹൈ ആണ് വെളിയിലെ കൺട്രീസിൽ. ബട്ട് ബൈ ഗോഡ്സ് ഹെൽപ്പ് നമ്മുടെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിൽ ഫേറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ അല്ലേ? കാരണം വി ട്രീറ്റ് പീപ്പിൾ അല്ലേ വെരി വെൽ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. ഇനി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്. സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മാറുക. ഇതിൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം മെയിൻലി ഫോർ 2 reasons. To actually protect the vulnerable people. വൾണറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസീസ് കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ, അതാണ് വൾണറബിൾ. ഹു ആർ ദ വൾണറബിൾ പീപ്പിൾ? എൽഡർലി. യു ഷുഡൻറ്റ് സേ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, ദേ ആർ ഓൾഡ്, ദേ ആർ എൽഡർലി. Pregnant ladies, children under 10 years of age. സോ ഇവർ 3 പേരുമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി. സോ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്പർ 2 എന്താണ്? ടു ഫ്ലാറ്റൻ ദ കർവ് പോലെയാണ്, അതായത് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. ബട്ട് ദെൻ ആ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റിയലി ഇൻ ടു ഫ്ലാറ്റനിങ് ദാറ്റ് കർവ്. ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക, അതായത് ഇല്ലാതാക്കുക, കേസുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫേറ്റാലിറ്റി പോലെ തന്നെ 2 ടേമാണ്, മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആൻഡ് മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ്. മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പോപ്പുലേഷന് എത്ര പേർക്ക് ഇൽനെസ് പിടിച്ചു, അതായത് ഇത്ര പേർക്ക് അസുഖമുണ്ട്, അതാണ് മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ്. മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ്? ഇത്ര പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര പേര് അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു, അതാണ് mortality rate. Hope it is clear. So to wind up, we are into the process of discovering a new vaccine, right? Workers, doctors പറയുന്ന ഏതൊരു മെഷേഴ്സിനെയും ഏതൊരു അഡ്വൈസിനെയും take it seriously and work along with them so that we can see a bright new day in future too. So thank you so much for watching. Stay safe. God bless.